All right, Shabbat Shalom, everyone. God bless you, everyone, and happy holidays to everyone over here in person, and those who are watching online. Welcome, and we're so delighted that you can join us this wonderful first Saturday of December. Right? Can you believe it? We're already in December already. My goodness, and we're almost to the end of the year, so which is kind of scary, but is also a good thing, right? It should always be a good thing, right? Because I mean, wouldn't that be boring if it's the same year over and over and over again? Wouldn't that be boring? Yeah, it would be totally boring. So, well, anyway, praise the Lord, and we say in Hebrew, "Bruchim habayim," which means welcome. And I just want to share with you just a few moments of the scripture today before we get into the worship. And today, because since this is a time of the first week of December, when we're celebrating the dedication and the celebrating of the birth of our Messiah, Yeshua, Jesus. So I want to share with you this scripture. It says in Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. It says, "For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government will be on his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from the time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this." So what the scripture is telling us is that God already pre-planned already since the fall of man, as we all know, right? Adam and how many of you know the story of Adam and Eve, right? We all know that story. And then what happened when they sinned? What happened? What they do in the Garden of Eden? They ate the forbidden fruit, and sin came into the world, right? So what God did? God said, "Okay, since this is not supposed to be happening, but I'm going to send a deliverer, my son." That's what God is saying. "I'm going to send a deliverer who is going to redeem you all from all sin, from the power of sin and death." Because we all know the scripture, it says that sin is the one that separates us from our Creator. So in this promise that God has given, he's telling them, "Guys, don't worry. I'm going to send you a son." And then it says the government will be on his shoulder. The child will be born in Bethlehem, and he's going to come and he's going to live among us, and he's going to redeem you, and reconnect us back to the Father, which was lost back in the Garden of Eden. And that shows that he's his character, that he loves us, right? Because if he didn't love us, none of us would be alive today in the first place. But because his love towards his creation and throughout the whole world, he wants everyone, and that's why he came to save us, so that he can give us the gift of salvation, so that we all could be reconciled with the Father, which was lost. And that's why it's talking about Jesus coming in, and he's going to reign over the whole universe. And that is a wonderful promise that we're looking forward to, is that our Messiah Yeshua Jesus is going to come, and he's going to reign over the whole world, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Hallelujah. And also we're also excited that this is already the first week of December. As I said, everybody, I'm sure everybody's all excited for Christmas shopping, and people are going out of town, and whatever, doing a lot of things. But you know what? As believers, let's reflect this year, this month actually, this month. Let's reflect of the blessings what God has blessed you throughout all these months, and what God is going to bless you for the next year. Because right, we don't know what's happening tomorrow, right? None of us do, right? Only God does. So we should be grateful and thankful that all of us are alive, right? Because not many people get a chance to live, or have everything that we have, right? Sometimes for us as human beings, we get things, but we want more and more, right? It's like it's not satisfying. But you should be grateful that at least you're alive and you have clothes to wear, right? You have a roof over your head, you have a job, you have a family. That's what you should be grateful for. If it wasn't for the Lord, none of these things would have happened right now. So it's all because of him. So that is why we are celebrating. We're not celebrating for ourselves, or we're doing this just to have a party. No, we're here to celebrate the goodness of our Messiah Yeshua, because he came and born in a manger, and he lived among us, and that's the most important thing. So that's why I'm so grateful and so thankful to celebrate with all of you guys. I know there's only a few of us here, but the Bible does say that where two or three gather in his name, right?
He is there in the midst of us. So it doesn't matter if we're a small group or a large group. What matters is, as long as we're all together, that's where God's presence is going to be here in this place. And I pray for every one of you to experience the presence of His holy presence, His Holy Spirit, as we're going to worship the Lord today, giving thanks to Him for what He has done. And I'm looking forward for 2026. How many of you are ready for that? 2026, right? All of us do, right? If if you're not, we'll be praying for you. No, just kidding. No, but hey, we should be getting ready, right, for 2026. Hallelujah. And with that being said, why don't we all bow our heads? Let's close our eyes before the Lord. Avinu Malkeinu, our Father, our King, we give you praise and glory and honor and praises to you, Father God. Thank you, Father God, for such a blessing that you have given to us this wonderful afternoon, Father God, as we celebrate, Father God, as this is the first Shabbat of the year, first Shabbat of the December, Father God, as we're almost to the ending, closing of this year, Father God. I pray that you prepare us. Thank you, Lord, for all the blessings that you have blessed us all this month, Father God. And Lord, as we're entering to New Year, Father God, Lord, prepare us, oh God. And thank you, Lord, Father God, for you came and you died for us, and that you rose again and defeated the grave, Father God, because you love for us, Father God. And we thank you, God, because you tell us that because the reason why we love you is because you love us first, Father God. So Lord, thank you, God, for giving your life for us as a ransom, Father God, so we can be reconciled with you, Father. Thank you, Lord. And we praise you and we bless your name. And be with us, Lord, as we going to worship before you and to give praise and glory and honor to you. Let your Holy Spirit come and fill this place, oh God. Holy Spirit, you're welcome in this place. Come and minister to us, that we give all the glory to you. Let our praise rise like incense before you, Father God, so that we can give all the praise and glory. Thank you, Father God, for this wonderful time. Let us have a wonderful time in your presence with worship and the word and fellowship. In Yeshua's mighty name we pray. And all God's children, people say, Amen. Amen. So if you don't mind, why don't we all stand up? We're going to do the sounding of the shofar, and then we'll get into the worship. Amen. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord He is one. Blessed be His glorious name, whose kingdom is forever and forever.
brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. In unity, in unity. La 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 la. In unity, in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. In unity, in unity. La 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 la. In unity, in unity. La 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 la. La 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 la. La 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 Great is the Lord and greatly to be praised. The city of God, it is holy place. We come before your throne, our God and our joy. Our lips and remember the great things you did for us. Toda verdad nunca mejor. Mira el reino deja control. Behold, the glory of God is now with us. The people of God will arise. He will wipe every tear from our eyes, and sorrow and mourning will cease forevermore. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, Lord of hosts, the Almighty reigns. Hallelujah, Imalach Adonai Eloheinu. Hallelujah, Imalach Elohei Sabaoth. The kingdom in Israel come, ונצאנו כבוד. The kingdom in Israel come, ונצאנו כבוד. Rejoice, O my soul, rejoice, and give Him praise. Rejoice, O my soul, rejoice, and give Him praise. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, Lord of hosts, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, Lord of hosts, the Almighty reigns. For the God, the
kavod. Hakilu v'nishmecha v'nitin kavod. Rejoice, O my soul, rejoice, and give Him praise. Rejoice, O my soul, rejoice, and give Him praise. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, Lord of hosts, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, Lord of hosts, the Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, Lord of hosts, the Almighty reigns. Hallelujah, Lord of hosts, the Almighty reigns. Hallelujah, Lord of hosts, the Almighty reigns. For our God, the Almighty reigns. For our God, the Almighty Everybody, let's clap your hands. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Kol Hashema Tehallel. Hallelujah. Hallelujah. Kol Hashema Tehallel. Hallelujah. Hallelujah. Praise in the valley, praise on the mountain, praise on the shore, praise when I'm running, praise when I'm numbered, praise when surrounded. His praise is the water, my enemy's drowning. As long as I breathe, I'm not a reason to praise the Lord, oh my soul. Baruch Adonai, Baruch Shem Kosho. Praise the Lord, oh my soul. Baruch Adonai, Baruch Shem Kosho. I praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon, it's more than a song. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I breathe, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Baruch Adonai, Baruch Shem Kosho. Praise the Lord, oh my soul. Baruch Adonai.
'cause He rose and defeated the grave. Praise 'cause You're faithful. Praise 'cause You're true. Praise 'cause there's nobody greater than You. Praise 'cause You're sovereign. Praise 'cause You reign. Praise 'cause He rose and defeated the grave. Praise 'cause You're faithful. Praise 'cause You're true. Praise 'cause there's nobody greater than You. Praise the Lord, oh my soul. Baruch Adonai, Baruch Shem Kosho. Praise the Lord, oh my soul. Baruch Adonai, Baruch Shem Kosho. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, and my soul. Baruch Adonai, Baruch Shem Kosho. Praise the Lord, oh my soul. Baruch Adonai,
Praise the Lord. Praise the Lord. God is good, right? Amen. All right, so we're going to have, I believe we're going to have some Telugu songs, so hold your breaks, as we say, right? Hold your breaks. There's more worship time. Well, this time is a season of, season of, Jesus' birth and season of giving, right? So we're going to have some more praise and worship time today because we're going to give thanks to Jesus. Hallelujah. So, hallelujah. So Praise bear the with Lord. us. Not yet. Bear with us. Yeah, take a little Oh. break. Okay, take a little break. Okay, we'll go. నో కంటిన్యూషన్గా చేస్తే కొంచెం కష్టం అయిపోతుంది కదా. టూ మచ్ పాడింది పాడరా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. వినపడుతుందా? కెన్ యూ హియర్ మీ? I want to share something about this. మీకు గుర్తుందా ఈ ఫెస్టివల్ మనం చేసుకున్నాం కదా, దాని పేరు టాబర్నాకల్స్. ఫీస్ట్ ఆఫ్ టాబర్నాకల్స్ ఈజ్ 7th ఫెస్టివల్, 7వ ఫెస్టివల్. అంటే 7 ఫెస్టివల్స్ దేవుడు అపాయింటెడ్ టైమ్స్ అని చెప్పాడు. పాత నిబంధనలో మనం చూసినప్పుడు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అయిపోయింది అనే దానికంటే అది అనలైజ్ చేస్తే కొత్త నిబంధన ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. లేకపోతే ఫౌండేషన్ అది పెట్టి ఈరోజు వచ్చే అదంతా ఫౌండేషన్ లేకుండా ఈరోజు చెప్పే మాటలు అంటే మనం ఏదైనా దాన్ని వీ కెన్ టర్న్ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్రైస్తవులాగానే ఉంటాం కానీ క్రైస్తవులాగా బతకట్లే. సో వాట్ గుడ్ ఇట్ ఈస్. రాదర్ రెవల్యూషన్లో ఉంటుంది కదా, నువ్వు వేడిగలేవు చల్లగలేవు నులివెచ్చగున్నావు అంటే, కొన్నిసార్లు అబ్బో దేవా అంటాం, కొన్నిసార్లు నో అని. సో ఇది స్టోరీ ఏంటి అని అంటే, మొట్టమొదటి నుంచి దేవుడు వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఉన్నాడు. ఎక్కడి నుంచి? వీళ్ళందరూ ఐగుప్తు నుంచి ఇస్రాయల్కి వచ్చేటప్పుడు మాత్రము వాళ్ళ కొరకు ఒక లెటర్ లాగా, ఒక బుక్ లాగా రాసి వాళ్ళకి రూల్స్ అన్నీ పెట్టారు. ఆ రూల్స్లో పెట్టినప్పుడు కూడా మనం చూసినప్పుడు అప్పుడే రాయబడ్డది ఏది? ఆదాం స్టోరీ. వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు రాయబడ్డది. దేవుడు చెప్తా ఉంటే మోషే కూర్చొని రాసిన సంగతులు అవి. అది లేకపోతే ఎక్కడ నడుచో మనకు తెలియదు. క్రియేషన్లో ప్రతి రిలీజన్లో బిగినింగ్ అనేది ఏది లేదు. కానీ వీళ్ళు వచ్చేటప్పుడు దేవుడు వాళ్ళతో పాటు నడుచుకుంటా వాళ్ళకు కనపడి పదాజ్ఞలు దేవుడు తన నోటితోటి పలికినప్పుడు వాళ్ళు భయపడిపోతారు. భయపడిపోయి మోషే మేము దేవుడు మాతో మాట్లాడితే మేము చనిపోతాం కాబట్టి నువ్వు విని మాకు చెప్తే నేను వాటిని ఫాలో అవుతామంటారు. ఎప్పుడు జరిగింది అని అంటే, ఐగుప్తు నుంచి వాళ్ళని బయటికి తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఏ బర్నింగ్ బుష్ అనే కొండ ఆయన ఎందున్నదో ఆ కొండ మీదకి వచ్చినప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు, నేను వాళ్ళకు నీకు తెలిసేటట్టు జస్ట్ ఏదో నువ్వేదో చెప్తున్నావు అన్నట్టు కాకుండా నేనే డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో మాట్లాడతాను కాబట్టి వాళ్ళందరినీ తీసుకొని రా అంటే వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేస్తారు. ఆ కొండ చుట్టూ కూడా బండలు పెడతారు. దాన్ని దాటి బౌండరీస్ లాగా పెట్టి దాన్ని దాటి దగ్గరికి రావద్దు, ముట్టుకోవద్దు, ఆ కొండని ముట్టుకున్న వాళ్ళని చంపేయమని కూడా చెప్తాడు. యానిమల్ అయినా మనుషులైనా. కానీ దేవుడు అప్పుడు వచ్చి ఆ మంటల్లో పెద్ద స్వరంతో, ఎక్స్ట్రీమ్ సౌండ్ తోటి, మనకి చిన్న స్పీకర్లే, ఎంత పెద్ద స్వరంతో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళందరూ విని భయపడిపోతారు. భయపడిపోయి మోషే నువ్వు చెప్పి మాకు రాస్తే మేము వింటామని చెప్పాడు. అప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళకి నేర్పించింది ఏంటంటే, దేవుడు చెప్పింది 2 చేతులు అంతే కదా, 2 చేతులకి ఎన్ని వేళ్ళు ఉన్నాయి అంతే. ఒక్కటి ఈ 5 వేళ్లలో డూస్, 5 వేళ్లలో డోంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా సింపుల్గా సింప్లిఫై చేశాడు. ఈ 5 వేళ్లలో ఏంటంటే, నేనే దేవుణ్ణి, నేను తప్ప ఇంకొకడు లేడు, ఒక్క ఆకారాన్ని కూడా మీరు వర్షిప్ చేయొద్దు. తర్వాత నాకు చాలా కోపం వస్తుంది ఇంకొక దేవుడిని పేరు తెచ్చి మీరు ఇది చేస్తే. 4వది, నా కొరకు ఒక రోజు నేను మీకోసం ఏర్పాటు చేశాను కాబట్టి 7వ రోజుని మీరు పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి. ఇంకొకటి ఏంటో తెలుసా, ఆయన దాంట్లో పెట్టుకున్న డూస్లో ఏంటంటే తల్లిదండ్రులని సన్మానించమన్నాడు. ఈ 5 అంటే దేవుడితో ఈక్వల్గా పేరెంట్స్ని చేస్తాడు. అంటే
మనకు తెలియదు కానీ హిందువులు ఏమంటారంటే వైఫ్ని అయితే ఇంకా అసలు హస్బెండ్ అంటే ప్రత్యక్ష దైవము అని చెప్పేస్తారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి నేర్చుకోవాల్సిన సంగతులు వాక్యంలో బాగుంటాయి. దేవుడు ఆ 5 డూస్కి చెప్పాడు. డోంట్స్ ఏంటి అంటే మనకి లవ్ ద లార్డ్ యువర్ గాడ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ కదా, విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ అదే ఒకటైతే, రెండో దాంట్లో లవ్ యువర్ నేబర్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్. వాడు నిన్ను ఎలాగా చూస్తే ఏంట్రా బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడారు వాడినితోటి అనే మాట ఏదనుకుంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అలానే మాట్లాడాలా, సో దట్ దే కెన్ టాక్ టు అస్ ఇన్ ద సేమ్ వే. కొంతమంది ఉంటారు వేస్ట్ క్యాండిడేట్స్, వాళ్ళ గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఎంత మంచిగా ఉన్న వాళ్ళతోటి వాళ్ళు మనతోటి అదే ఉంటారు, వాళ్ళది కథనే వేరు, వదిలేసేయాలి వాళ్ళని, పట్టించుకోవద్దు. ఎందుకని అంటే వాళ్ళల్లో కూడా ఒకటి నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉన్నాను ఏంటంటే, మనలో 2 పోర్షన్స్ ఉన్నాయి. డూస్ అండ్ డోంట్స్ లాగానే మనలో 2 పోర్షన్స్, ఒకటి ఆత్మ, ఒకటి శరీరం. ఈ ఆత్మ అనేది దేవుడు ఇస్తాడు కాబట్టి అది దేవుడు తన ఆత్మను మనలో పెట్టి ఇక్కడ పంపించాడు. కాబట్టి ఎవరిలో ఉన్న ఆత్మ అయినా కూడా ఒకటే, దేవుని ఆత్మే కదా. కాబట్టి నేను అలాంటి వాళ్ళని చూసినా మంచోళ్ళని చూసినా నేను చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆత్మను చూసినప్పుడు, దేవుని చూసినప్పుడు ఐ విల్ బీ గుడ్. మనం చూడాల్సిన పర్స్పెక్టివ్ చెప్తున్నాను. అందుకే యేసుప్రభు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ మనకేం చెప్తాడు, బీ యాటిట్యూడ్స్ చెప్తాడు కదా. కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి ఆయన చేసిన రూల్స్, పాత నిబంధన రూల్స్ని రీవాల్యుయేట్ చేసి మనకు చెప్తున్న రూల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలి. హీ టీచెస్ అస్ అబౌట్ అవర్ యాటిట్యూడ్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 మన ఐడెంటిటీ ఇస్తాడు. యు ఆర్ లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. లోకానికి నువ్వు వెలుగు. యూ హ్యావ్ టు షైన్ ద లైట్. వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళే, లోకం అంతా అట్నే ఉంటారు, కానీ యూ హ్యావ్ టు బీ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు బి ద సాల్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. అంటే సాల్ట్ ఏంటిది, ప్రిజర్వేటివ్. నెంబర్ 2 టేస్ట్ గివర్. సో ఈ 2 ఉంటాయి కనుక, సో యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దాట్ అని చెప్పేసిన తర్వాత దెన్ హీ టాక్స్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ డోంట్స్. ఈ డోంట్స్లో, డూస్లోనేమో ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది, మన ఐడెంటిటీకి వచ్చేసింది. డోంట్స్లో ఏముంటుందంటే ఒకరి గురించి మనం చెడ్డగా ఆలోచిస్తే చాలు. బజ్, వాటర్ బాటిల్ చాలా బాగుంది కదా, తీసేసుకుంటే ఎట్లుంటుంది అంటే చాలంట. అనుకుంటే చాలు, అంటే కాదు, అనుకుంటే చాలు నేను దొంగతనం చేసినట్టు అంటాడు. ఎందుకు అని అంటే అంత స్టాండర్డ్ మనకి పెంచేసాడు యేసయ్య అందులో. పాత నిబంధనలు ఏమో మొత్తం యాక్షన్ అది తీసుకొని దొంగతనం చేసేసి చేస్తే అప్పుడు దొంగ అంటానికి ఉంటుంది. దేవుని దృష్టిలో మనం ఏమన్నట్లే అంటే మనల్ని దొంగ అనిపించుకోవటానికి, అంటే కనీసం మన తలంపుల్లో కూడా మనం ఏది కూడా చేయకూడదు అంటాడు. సో ఈ 2 అయితే ఆ పాత నిబంధనలో 3 సార్లు, సంవత్సరానికి ఒకసారి 3 సార్లు వాళ్ళు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆ టైంలో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్న దేవాలయం కంటే యెరూషలేం దేవాలయం. యెరూషలేం దేవాలయంకి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదట వాళ్ళు చేసే పండుగ ఏంటంటే పస్కా పండుగ. ఈ పస్కా పండుగ ఎటు మారిపోయింది మనకంటే యేసు ప్రభు డెత్ అండ్ రిజరక్షన్ అందులో అయిపోయింది. పస్కా చేసిన తర్వాతనే కదా ఆ రాత్రి ఆయనని తీసుకుపోయి వాళ్ళు ట్రయల్ వేసి తెల్లారి చంపేస్తారు కదా. లాస్ట్ సప్పర్ అంటాం మనం అది కదా. లాస్ట్ సప్పర్ అంటే పస్కా పండుగని ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేశాడు. ఆయన ఏంటంటే నేను వచ్చింది ఎందుకు అంటాడంటే మత్తయి సువార్తలో, నేను కొట్టేయటానికి రాలేదు, ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి వచ్చాను అంటాడు. సో ఆ పండగని చేసేసాడు అందులో, తన డెత్లో, తన రిజరక్షన్లో. రిజరక్షన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ పండుగ. సబ్బాతు తెల్లారి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొట్టమొదటి పంటలో కొంచెం తీసుకొని వస్తారు, ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్. ఆ వారం రోజుల పండుగ, పులియని రొట్టెల పండుగ అంటారు కదా, అది దీంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏది మన పాసోవర్తో స్టార్ట్ అయ్యి 7 రోజులు ఉంటుంది ఆ పండుగ. ఆ 7 రోజులు కూడా వాళ్ళు అక్కడే యెరూషలేంలో ఉంటారు. ఆ రోజుల్లో, ఆ 7వ రోజులో, ఈ 7 రోజుల్లో వచ్చిన సబ్బాతు తర్వాత రోజు అంటే ఆదివారం. ఆదివారం నాడు వాళ్ళు తీసుకొని దేవుని సన్నిధిలోకి వస్తారు. సో యేసయ్య లేచింది ఎప్పుడు? ఆదివారం కదా. సో ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ కూడా ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేశాడు. ఎలా లేచాడు?
ఆయన మురిగిపోయి లేవలేదు, ఆయన శరీరం కుళ్ళు పట్టలేదు కదా, కుళ్ళు పట్టకుండా లేచాడు. కాబట్టి అన్లెవెన్ బ్రెడ్కి కుళ్ళుకి అంటే 11కి కుళ్ళు అది మారిపోతుంది, ఇంకోటి కుళ్ళు పట్టకుండా లేచాడు. సో ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేసింది ఆ సెట్ మొట్టమొదటిది. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడ్డది మనకి కదా. పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిందని మనకి కొత్త నిబంధన యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోస్టల్ కదా, అపోస్తుల కార్యంలో 2వ అధ్యాయంలో రాయబడ్డది. ఏమని రాసి ఉంటాయంటే ఒక సమయం వచ్చింది, ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ వచ్చినప్పుడు లోకంలో ఉన్నటువంటి యూదులందరూ భక్తి గల పనులందరూ యెరూషలేములో ఉన్నారంటే ఎందుకున్నారు, ఇదేం పండగ అన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ పాత నిబంధనలో మోషతో రాయిపించిన రెండోసారి రావాల్సిన టైం ఏంటంటే ఈ మొట్టమొదట ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ తెచ్చిన రోజు నుంచి 7 సబ్బాతులు లెక్కబెట్టి 7వ సబ్బాతు తర్వాత రోజు అంటే 7 సబ్బాతులు అంటే 7 ఏళ్ళ 49, నెక్స్ట్ డే 50th డే. ఆ 50th డేని గ్రీక్లో లాటిన్ వీటి దాంట్లో ఏమంటారంటే పెంతెకోస్తు అంటారు. సో ఆ పండుగను సెలబ్రేట్ చేయడానికి, లేకపోతే మనకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళు అక్కడ, ఇదేదో కథ చెప్పడానికి స్టోరీ స్టేజ్ చేసి అల్లినట్టు ఉన్నది అనిపిస్తుంది కదా. బట్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్. అయితే ఇంకా ఫుల్ఫిల్ కావాల్సింది ఏముంది అని అంటే 7వ నెలలో 3వసారి వాళ్ళు రావాలి. ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మని పంపించి, మనకి ముందే వాక్యంలో ఉంటుంది కదా, నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆదరణకర్తని మీకు పంపిస్తాను అన్నమాట ఏదైతే ఉందో, ఈ ఆదరణకర్త అంటే పరిశుద్ధ రాగానే మనకి ఒకటి మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే భాషలు మాట్లాడతారు. అది చాలా మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్ మనకి ఇవ్వబడ్డది. ఏంటంటే కొరింథీల్లో రాసిన సంగతి ఏంటంటే 9 వరాలు ఇస్తాడు. ఈ 9 వరాల్లో 12వ అధ్యాయం మొదటి కొరింథీలో 12వ అధ్యాయంలో రాసి ఉంటుంది ఏంటంటే మినిస్ట్రీస్ ఏమో 5 ఫోల్డ్ మినిస్ట్రీ. కానీ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇచ్చే గిఫ్ట్లు 9. ఈ 9లో మొట్టమొదటి 3 మనందరికి వస్తాయి. మాకు కొన్నిసార్లు అంటారు నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాకు ప్రేయర్ చేయండి అంటాం కదా. నాలెడ్జ్, అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఫెయిత్, ఈ 3. మనకు ఫెయిత్ లేకపోతేనే మనం క్రైస్తవం కాదు. యేసు ప్రభు దేవుడు అన్న ఫెయిత్ ఉంది, అవునా కదా. సో మనకు ఆల్రెడీ ఉంది, ఆ గిఫ్ట్ ఆల్రెడీ మనకి ఇవ్వబడ్డది. ఎప్పుడైతే మనం యేసుని అంగీకరిస్తామో, మనం పుట్టినప్పుడు, మనకు తెలిసినప్పుడు, మనం పెరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ 3 గిఫ్ట్లు ఉంటాయి. దాని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి అంటే ఇంకా బిగుతాయి. కొన్నిసార్లు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మిరకిల్స్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసినప్పుడు హీలింగ్స్ అవుతాయి. అదొక వరము. కొంతమంది వీడు ముట్టుకుంటే చాలరా అయిపోతుంది, దాంతో ప్రార్థన చేయించుకుంటే అయిపోతుంది అంటే. కొన్నిసార్లు కొంతమంది ప్రాఫెసీ చేస్తారు కదా, అవుతుంది పో అని చెప్పినప్పుడు, నేను చెప్పిన కదా అవుతుంది కదని పో అని చెప్పినట్టు అండ్ ఫెయిత్ మీద అంటే ఆయనకు దేవుడిచ్చిన వరము. ఈ వరాలలో ఆఖరి 2 వరాలు అంటే ఒక భాషలో మాట్లాడటం, రెండోది ఆ భాషకు అర్థం చెప్పడం. ఈ భాషలు ఏంటి అని భావించినప్పుడు ఈ స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. ఈ భాషలో ఎప్పుడు చూసినా అరే వీడు ఎప్పుడు ఇది చేస్తూనే ఉంటాడు, ఇదే మాట మాట్లాడతాడు, రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాడు అన్నట్టే ఉంటుంది కదా. లబడా లబడా అన్నట్టు అట్లా అంటే హల్లెలూయా స్తోత్రం ఇదే ఉంటుంది. కానీ మనకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ప్రతి మాటకి దేవుడు అప్పుడు ఒక కొత్త అర్థం తీసుకుంటాడు. ఇది బిట్వీన్ ఆత్మ, ఆయనతో మాట్లాడుతుండేది. పౌల్ గారు చెప్తారు ఈ మాట, నేను ఆత్మలో పాడగలను, ఆత్మలో మాట్లాడగలను. కానీ వీటన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రేమ అంటాడు. అది ఉన్న వాళ్ళకి పెద్దకోసలకి ఎంత కోపం ఉంటుంది తెలుసా మిగతా వాళ్ళ గురించి. ఏదైనా చేస్తే వీళ్ళు దరిద్రులు ఎంత బిహేవ్ చేస్తారు, రూడ్గా బిహేవ్ చేస్తారంటే మేమే పరిశుద్ధులం, మిగతా వాళ్ళు కాదు అనేటటువంటి అది ఉండద్దు అని పౌల్ గారు చెప్పారు. సో అది ఏంటి అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే నీవు దేవుడితో డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నావు. అది కూడా ఎవరు ఇస్తారంట, ఆత్మ తానే శక్తి ఇచ్చి మూలుగులతోటి మాట్లాడిస్తుంది. అదొక గిఫ్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఏదో అని. కానీ దేవుడు తెలుసు, దేవుడు ఏం చేయాలనుకుంటాడో వీళ్ళతో మాట్లాడించి ఆయన చేసుకుంటాడు. ఈయన మాట్లాడేది ఆయన కొత్త దానికి కన్వర్ట్ చేసుకొని
లైక్ న్యూ లాంగ్వేజ్ ప్రతిసారి మాట్లాడినప్పుడు అదే వీళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా అదే మాట్లాడతారు. ఇంకోటి అవుతుంది ఏంటి అని అంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే సాతానికి తెలియకుండా మనం ఏది మాట్లాడినా ప్రార్థన చేసి దేవా ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నా నువ్వు నన్ను కాపాడాలి చూడు అని ప్రార్థించినాడు. సాతానికి వినపడితే అర్థమైపోతుంది, ఆ భాష వస్తుంది. ఓహో వీడు వస్తుండట, రే వాడికి ఏది వీక్నెస్ చూడరా అంటాడు. పోనీయద్దు, అక్కడ పోతే వాడు మన రాజ్యంలో ఇది చేస్తాడు కాబట్టి వాడి వీక్నెస్ మీద కొట్టండి అని అంటే మిగతా చిన్న చిన్న పిల్ల దయాలను అడ్డం వచ్చేసి మనల్ని ఏదో ఒకటి చేసి ఎవరి మీద మన చుట్టాల మీదనే మన వాళ్ళు ఇంట్లోనే పెట్టేసి గొడవలు పెట్టేసి అంత క్యాన్సిల్ అని అనిపించేస్తాయి. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే స్పిరిచువల్ రెల్మ్లో జరిగేది మనకు అర్థం కాదు. కానీ ఈ భాష ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నాం సైతానికి కూడా తెలియదు. కాబట్టి దేవుడు చేయాల్సిన ఆశయం ఏం చేసుకుంటాడో అది అయినాక కూడా దానికి తెలియదు కనుక ఈ భాషలు చెప్పేది. భాషలకు అర్థం చెప్పేది ఫైనల్ వరం, అది 9, 8 and 9 వరాలే. సో పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నావు అనగానే భాషలు మాట్లాడినట్టు కాదు. అది మాట్లాడాలంటే నువ్వు ఎంత ఫెయిత్ఫుల్గా ఉండి ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని ఆయన ఇస్తే తీసుకోవడం అంతే దానికి. కానీ ఆ పండుగని అక్కడ ఆ రోజు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు 18 రకాల దేశాల నుండి వచ్చిన మనుషులు, వీళ్ళేంటరా మన భాష మాట్లాడుతుంది. ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటరా ఏంద్ర పొద్దున్నే ఇది మాట్లాడు తాగినరా ఏంటి అని అన్నారు కదా. బట్ ఆ దేశాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే ఇదేంటి వీళ్ళందరూ మన భాష మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది ఒకడే, మాట్లాడింది ఎవరు? పేతురే నిలబడి మాట్లాడతాడు కదా. పేతురు మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు ఎంతమంది జరుగుతారు? 3000 మంది ఒకటేసారి యేసుప్రభుని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. ఆయన స్టోరీ చెప్తాడు. చెప్పినప్పుడు ప్రతి వాడికి కూడా వాడి భాషల్లో వినపడుతుంది. అంటే దేవుడు ట్రాన్స్లేషన్, వాళ్ళకి చోళ్ళల్లో ఇంకోటి ట్రాన్స్లేషన్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా, ఇంకో రోజుల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, దాన్ని వినపడతా ఉంటాయి. అలా కాకుండా దేవుడు తన స్పిరిచువల్ దీంట్లో ఎవరికి ఏది వినపడాలో వాళ్ళకి వినపడేటట్టు చేసుకుంటాడు. దాట్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. సో అది దేవునికి సంబంధించింది కాబట్టి దాంట్లో మనం ఇన్వాల్వ్ కావద్దు. ఆయన ఇస్తే తీసుకోవాలా, చేస్తే చేసుకోవాలా. మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి లైట్ తీసుకో. అది తప్పురా అనేసినాం అనుకో మనకి తెలిసినట్టు మనం జడ్జ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది. మనకు తెలియదు కాబట్టి తెలియని దాని గురించి తెలియదు, అది వదులుద్దాం. ఆ పండుగని 50వ రోజు ఫుల్ఫిల్ చేశారు. సో అది రెండోసారి అయిపోయింది. ఇంకా మూడోది ఏదైతే ఉందో ఈ పర్ణశాల పండుగలో మొట్టమొదటి రోజు వాళ్ళు బూరలు ఊతారు. 7వ నెల మొదటి రోజు బూరలు ఊతారు. 10వ రోజు వాళ్ళకు అందరు ఇశ్రాయేలీల కొరకు వాళ్ళ పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తం చేయటానికి రకరకాల సాక్రిఫైజెస్ ఉంటాయి. ఆ సాక్రిఫైజెస్ గురించి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. సాక్రిఫైజ్ ఏంటంటే నా బదులు ఈ ప్రాణం తీసుకొని నన్ను వదిలే బాబు, అంతే, సింపుల్ యాజ్ దాట్. పాపానికి జీతం ఏంటి? మరణం. నేను చావాలి దేవుని సన్నిధిలో, అంటే ఆయన డైరెక్ట్ ఉన్నాడు అక్కడ. ఆయన సన్నిధిలో ఉంటే నేను చచ్చిపోవాలా, ఆటోమేటిక్గా చచ్చిపోవాలా. ఆదాం కూడా చెప్పాడు, నువ్వు తినవు నువ్వు చచ్చిపోతా ఉన్నాడు. తెల్లారెందుకు ఉన్నాడు అంటే ఆ రోజు ఆయనకి ఏం చెప్పాడంటే వాడిని బయటికి పంపించేటప్పుడు, పనిష్మెంట్ అంతా ఇచ్చి బయటికి పంపించేటప్పుడు చర్మపు చొక్కాలు తొడిగి పంపించాడు. చర్మపు చొక్కాలు అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ శరీరం చేసిన పాపానికి చావు బదులు ఇంకొక శరీరం చావు తీసుకొని దాని చర్మాన్ని ఒప్పుగా కప్పి పంపించాడు బట్టలు ఇచ్చి. అదే తర్వాత వాళ్ళిద్దరు పిల్లలు మొట్టమొదటి వాళ్ళు వచ్చి తీసుకొస్తారు కదా ఆఫరింగ్, బర్ంట్ ఆఫరింగ్ తెస్తాడు. సో ఈ స్టోరీ ఉన్నది కానీ మనకు అర్థం కాదు. సో మధ్యలో వీళ్ళు వచ్చి పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎవరు మోసే తర్వాత వచ్చినాయి కదా ఈ సాక్రిఫైస్ అంటే. నో నో నో, దేవుడు తెల్లారికే అసలు ఆ రాత్రి వాళ్ళకి ఎప్పుడు డే మారిపోతుంది అంటే మిడ్ నైట్ దాకా అవసరం లేదు. చీకటి పడంగానే సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత కొంచెం వెలుగు ఉంటుంది. ఈ వెలుగు సమయం అది చీకటి పడ్డాక దేవుడు రాలేదనుకో ఆదాము అవ్వ ఇద్దరు చనిపోయి ఉండేవాళ్ళు. చనిపోలేదు కానీ దేవుడు వచ్చి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళని బయటికి పంపిస్తూ వాళ్ళకి చర్మపు చొక్కాలు చూపి, అంటే అప్పుడు ఆయన ఒక సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్, నువ్వు పాపం చేసినావు నువ్వు చచ్చిపోవాల్సింది, కానీ నీ చావు బదులు ఇంకొక క్లీన్ యానిమల్. ఎందుకంటే ఈ బాడీని ఎక్కడి నుండి చేశాడు? మట్టి నుండే. యానిమల్స్ అన్ని ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి? లెట్ ద ఎర్త్ బ్రింగ్ ఫోర్త్, మట్టి భూమి పుట్టించునుగాక అన్నాడు కదా. సో ఈ భూమిలో నుండి వచ్చిన శరీరాన్ని నుంచే దానికి ఏంటి బ్లడ్లో ఏమున్నది? బ్లడ్ చిమ్మరించి అంటే వాంపైర్ దేవుడు మన దేవుడు కాదు కదా. ఆ బ్లడ్లో ఏమంటాడు? లేవి కాండం 17వ అధ్యాయం 11లో ఏముందంటే
లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ ద బ్లడ్. ప్రాణం ఉంది కాబట్టి నీ ప్రాణం బదులు ఇంకొక ప్రాణాన్ని తీసుకొని నిన్ను వదిలేస్తా అంటే సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే జైలు అనుకో ఒక మాట, ఇది చేస్తే జైలుకి వెళ్ళిపోతావు అని ఒక రూల్ ఉంది. చేసిండ్రు, కానీ అదే రోజు కొత్త రూల్ ఇన్స్టాల్ చేసిండు, జైలు కన్నా పోవాలా లేదంటే ఫైన్ అన్నా కట్టచ్చు అన్నారు. మనం ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం? ఫైన్ కట్టి జైలుకి పోకుండా ఉంటాం. ఇదే జరిగింది అక్కడ. నువ్వు చావద్దురా, నీ బదులు ఇంకొకళ్ళు వస్తారు. సో ఆ ఏర్పాటు చేసిన దేవుడు ఎప్పటిదాకా చేశాడు? అది కంటిన్యూషన్ ఎప్పటిదాకా వచ్చింది అని అంటే, ఇశ్రాయేలుని బయటకు తీసుకొచ్చేటప్పుడు, ఐగుప్తు నుండి తెచ్చేటప్పుడు ఒక పద్ధతిలో, రాజుగారు తప్పు చేస్తే ఏం చేయొచ్చు, యాజకుడే తప్పు చేసి అందరినీ పాపం చేస్తే ఏం చేయొచ్చు, నీకు నువ్వే పాపం చేస్తే ఏం చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కాకుండా మీరు ఎటు పాపం చేస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి సంవత్సరానికి 3 సార్లు వచ్చినప్పుడు ఈ పాపాల గురించి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకొని మళ్ళీ వెళ్తే నా బ్లెస్సింగ్స్ ఆటోమేటిక్గా మీకు ఉంటాయి అనేది దేవుడు ఏర్పాటు చేసి. సో అయితే లాస్ట్ పండుగ అది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, అది డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ఏంటిది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎట్లా ఫుల్ఫిల్ చేశాడు యేసయ్య అంటే, ఈ పండుగలో డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్లో ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ ఏంటంటే 2 మేకల్ని తెస్తారు. మేకల్ని తెచ్చినాక చీఫ్ ప్రీస్ట్ ఉంటాడు, చిట్లు వేస్తాడు దాని మీద. ఒకటి దేవుడికి, దాని చిట్టులో రాసి ఉంటుంది దేవుడిది వదిలివేయబడేది. దేనికి వదిలివేయబడ్డదని పడుతుందో దాన్ని పక్కన పెట్టి, ఏది దేవుడిదని పడుతుందో దాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసుకొని ఆ బ్లడ్ తీసుకొని ఒకటేసారి, సంవత్సరానికి ఒకటేసారి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో మోషే ద్వారా చేయబడ్డటువంటి ఆ మందస్సంలో ఏదైతే 5 do's 5 don'ts ఉన్నాయో అది చేయబడ్డ పలకలున్నటువంటి ఆ మందస్సము మీద ఒక బంగారంతో చేసినటువంటి కవర్ ఉంటుంది. ఆ కవర్ని మర్సీ సీట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, కరుణాపీఠం అని తెలుగులో అంటారు. దానికి 2 దూతలు ఇలా ఉంటాయి, కెరూబులు అంటారు వాటిని. అవి 2 కూడా ఇట్లా చూస్తూ ఉంటే వాటి మధ్యలో నుంచి మోషేతో మాట్లాడిన దేవుడు. సో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు స్ప్రింకిల్ చేసి ఆ రక్తాన్ని తీసుకొని, దేవుంది కాబట్టి ఆ రక్తాన్ని తీసుకొని వీళ్ళందరి ఇశ్రాయేలీయులందరి ప్రాయశ్చిత్తం కొరకు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి చేసేవాడు. రెండో దాన్ని ఏం చేస్తాడు, బయటకు వచ్చి ఇశ్రాయేలీయుల పాపాలను దాని తల మీద చేతులు పెట్టి ఇశ్రాయేలీయుల పాపాలన్నీ దాని మీద వదిలేసి దాని మీద ప్రొనౌన్స్ చేస్తాడు. చేసిన తప్పులన్నీ ప్రొనౌన్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది, వాటన్నిటినీ వీటి మీద తల మీద చెప్పి, లేకపోతే మనం 10 ఆజ్ఞలు అనుకుందాం. దేవా, మేము నిన్ను కాక వేరే వాళ్ళని చేసుకున్నాం, తల్లిదండ్రులను సన్మానించలేదు, తర్వాత ఇతర దేవతలకు మేము ఇమేజ్ చేసుకున్నాం, అదే కాకుండా వేరే వాళ్ళని చెడ్డ చూపుతో చూసినాం, ఇది చేసినాం, ఆ చేసినాం, ఈ 10 ఆజ్ఞలో ఉన్న తప్పులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చేసినాం దాని మీద పెట్టి దాన్ని ఏం చేస్తారు తెలుసా, తీసుకుపోయి అరణ్యంలో వదిలేస్తారు. మనకు గుర్తుందా, అది చేసిన అంబోతని ఎప్పుడు విన్నారా? సో వాటికి నో ఓనర్, వదిలేస్తారు వాటిని. ఇవి అవే వీటిని అరణ్యంలో తీసుకుపోయి వదిలేసేవారు. అయితే యేసుప్రభు ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేశాడు అని మనం చూస్తే, యేసయ్యకి ఒక ఇన్సిడెంట్ మనం చూడాలి. ఇన్సిడెంట్లో పైలట్ ముందు, పొంతి పిలాతు ముందు యేసుప్రభు నిలబడతాడు, తర్వాత బరబ్బా నిలబడతాడు. అయితే ఇది ఇంకా పస్కా పండుగ కాబట్టి ప్రధాన యాజకుడు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బయట ఉంటారు. జస్టిస్ దాంట్లోకి వెళ్ళిండ్రు అనుకో, వీళ్ళు అన్క్లీన్ అయిపోతారు. వాళ్ళు అన్క్లీన్ అయిపోతే పస్కా ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆచరించడానికి ఉండదు. వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే 2వ నెల 15 రోజులు మళ్ళీ చేయాలి. కాబట్టి వీళ్ళు పస్కాని కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ 7 రోజులు అనేది ఉద్దేశంతో బయటనే ఉండి లోపల వాళ్ళకి చెప్తాడు. వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటాడు, నాకు యేసయ్యలో నాకేం తప్పు కనపడలేదు, అందుకే పనిష్మెంట్ చేసిన, మీకు ఆయనని విడుదల చేయాలన్నా తర్వాత బరబ్బాని విడుదల చేయాలన్నా అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు బయట ఉన్నటువంటి చీఫ్ ప్రీస్ట్ అంటాడు, బరబ్బాను విడుదల చేయమను. ఇదంటే ఆ పండగలో చిట్టులేసేది ఎవరు? చీఫ్ ప్రీస్టే. అయితే ఎవరిది దేవుడిదని డిక్లేర్ చేసింది ఎవరు? చంపటానికి అంటే సాక్రిఫైస్ చేయడానికే కదా అది. సో చీఫ్ ప్రీస్టే చేశాడు. తెలుసో తెలియకో ఆ పరిస్థితి అయిపోయింది. మరి వాళ్ళిద్దరు మేకలు ఎట్లా అని అనుకుంటే, యేసు ప్రభు గురించి ఆయన బాప్తిసం చేసుకొని బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన అందు నేను ఆనందిస్తున్నానని దేవుడు ఆకాశం నుండి అందరు వింటున్నప్పుడు మాట్లాడాడు కదా, ప్రియ కుమారుడు, దేవుని కుమారుడు అని దేవుడు డిక్లేర్ చేశాడు. అయితే రెండోది
వీడెవడరా దొంగ, పనికిరాని దొంగ, పచ్చి దొంగ బరబ్బా అంటే ఇంకా వాడి చేయని తప్పు లేదు. అయితే ఈ బర్ అబ్బా అనే మాట వాడి పేరులోనే ఉంది. బర్ అంటే సన్, అబ్బా అంటే సన్, తండ్రి. తండ్రి కుమారుడు అని వాడు పెట్టుకున్నాడు. అసలు తండ్రి కుమారుడు యేసయ్య, ఈడేమో పేరు పెట్టుకున్నాడు. ఇద్దరు తండ్రి కుమారులే, ఇద్దరు మేకలే. శారీరకంగా చూస్తే కూడా ఇద్దరు మనుషులే. అది పక్కన పెట్టేస్తే ఇద్దరు కూడా దేవుని కుమారులే. తప్పు చేశాడు, పాపం చేశాడు, అయినా కూడా వాడి మీద పాపాలు పెట్టించి వదిలేయటానికి చెప్పింది ఎవరు? చీఫ్ ప్రీస్ట్ గారు. సో ఆ పండుగను కూడా యేసయ్య ఫుల్ఫిల్ చేశాడు. అది కాక ఇంకొకటి ఫైనల్ ఫెస్టివల్ ఏంటంటే 7 రోజులు 15వ తారీఖు, అదే నెల 15వ తారీఖున నుండి 7 రోజులు వాళ్ళు పర్ణశాలలో ఉండాలి. ఎందుకు అంటే మేము ఆ దేశం నుండి వచ్చేటప్పుడు మేము టెంట్స్లోనే ఉన్నాము, పర్ణశాలలోనే ఉన్నాము. అంటే ఫస్ట్ కూడా వాళ్ళు బయలుదేరినప్పుడు రామ్సేస్ నుండి వచ్చింది ఎక్కడికి అంటే సుక్కోత్. సుక్కోత్ అంటే ఏం లేదు, పర్ణశాల అంటే టెంపరీ డ్వెల్లింగ్స్. నువ్వు టెంట్ అన్న వేసుకో, కట్టెలతోటన్న వేసుకో. యాకోబు కూడా వాళ్ళ అన్నతోటి కలిసి తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళి ఆయన కోసం ఇల్లు కట్టించుకొని పశువులకి పాకలేస్తాడు. ఆయన పేరు కూడా సుక్కోత్ అనే రాసి ఉంది. సో సుక్కోత్ అనే మాటకి పర్ణశాలలు. అయితే యేసయ్య ఎట్లా ఫుల్ఫిల్ చేశాడు దీన్ని అని అంటే ఆయన బతుకున్నప్పుడు చేసి ఉండొచ్చు. నో 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 నో. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ వన్ కదా. ఈ లాస్ట్ వన్ ఆయన ఫస్ట్ ఫుల్ఫిల్ చేశాడు. ఎక్కడ పెట్టారు ఆయన్ని? ఇది టెంపరీ డ్వెల్లింగే, అంటే సుక్క కదా. ఆ టయానికి దేవుడు ఏం ఏర్పాటు చేసిండు? అందరు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలంటే ఎవ్వరు వాళ్ళ దేశాలకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ పేర్లు రాపించుకోవాలా అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశాడు. డిక్లేర్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు పాపం అప్పటికే ఆమె కడుపుతోటి ప్రెగ్నెంట్ ఉండే. వాళ్ళు వచ్చేసరికి నిండు గర్భవతి. ఎక్కడ కూడా ఆమెకి స్థలం దొరకలే వాళ్ళకి కదా. ఏ ఇంట్లో కూడా అంటే ఏ హోటల్లో కూడా స్థలం లేదు, ఎవరి ఇంట్లో కూడా స్థలం లేదు. అంతమందికి కూర్చిపోయారు. ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళ తాతల తర్వాత వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కలిసి అక్కడ వచ్చినప్పుడు స్థలమే లేదు. స్థలం లేనప్పుడు ఎక్కడున్నారు? పశువుల పాకలో కదా. పశువుల పాక అంటే ఏంటి? సుక్క, అంతే కదా. టెంపరీ డ్వెల్లింగే కదా, గుడారమే కదా. అందులోనే ఆమె కన్నది, అందులోనే పెట్టింది. వీళ్ళు కూడా గొల్లలు కూడా వచ్చి చూస్తారు, చూసి వెళ్ళిపోతారు. అయితే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆఖరి ఫెస్టివల్ని ఆయన పుట్టుకతోటే కంప్లీట్ చేసేసాడు. సో యేసు మనకి చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి వచ్చాడు. ఇవన్నీ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆయనే. ఇక ఆయన ఫుల్ఫిల్మెంట్లో మనం అంటున్నాం సాక్రిఫైజెస్ ఆయనలో ఎక్కడ? సిలువలో అయిపోయింది. ఇంకా నో మోర్ సాక్రిఫైస్. ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఏమైంది? దేవాలయంలో ఈయన పెళ్ళి కదా, ప్రతిసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి వెళ్ళి ప్రధాన యాజకుడు స్ప్రింకిల్ చేయాల్సిన దానికి పైనుండి కింది దాకా చిరిగిపోయింది అన్నారు. సో దెర్ ఇస్ నో మోర్ రిక్వైర్మెంట్. ఆయన రక్తము అదే సరిపోయింది అని అంటే ఆయన రక్తం అంటే ఆయన చావు. ఎందుకు రూల్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆ కాలంలో ఏంటో తెలుసా? ఒక రాజుగారు ఒక రూల్ పెడితే ఆ రాజుగారు రూల్ ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే టోటల్గా ఆయన చనిపోతే ఆయన ఇచ్చిన ప్రతిదీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అందుకే మోషతోడు కూడా చెప్తాడు, నిన్ను చూసిన వాళ్ళు చనిపోయారు కాబట్టి నువ్వు బొమ్మంటాడు. ఈ రామ్సేస్ ఎవరైతే అప్పుడైతే రాజ్యం చేస్తున్నాడో మోషే వెళ్ళి వాళ్ళు తీసుకుపోవటానికి వీళ్ళిద్దరు కలిసి పెరిగిన వాళ్ళే. వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళ ఇంట్లో స్టోరీ ఏంటంటే మళ్ళీ మనకి తర్వాత రాజుల గ్రంథంలో వస్తుంది ఏమనంటే సొలొమోను టైంలో ఒక ఆయన పారిపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫారో ఆయన భార్య చెల్లెని ఆయనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు. పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఆమెకి కొడుకు పుడితే ఆ పిల్లగాడంట ఆ ప్యాలెస్లో, రాజుగారి ప్యాలెస్లో పాలు విడిచాడు కాబట్టి వాణ్ణి ఫరో కుమారుడు అన్నారంటే. అదొక రూల్. ఫరో ఇంట్లో ఎవరైతే పాలు విడుస్తారో ఫరో యొక్క కుమారులు, ఆ కుమారులలో ద బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ విల్ ద నెక్స్ట్ ఫరో.
పెద్ద ఇల్లు అనమాట. ఫరో అంటే ఏంటి లేదు, పెద్ద మ్యాన్షన్ అంతే. అండి దానికి ఈజ్ ద గెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అది జరిగిన సంగతి అక్కడ. సో ఈ మోషే కూడా ఆయనతో పాటే పెరిగాడు. పెరిగినప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత, అరే నీ మీద డెత్ వారెంట్ ఉంది కదరా, నేను చంపేస్తా అన్నాడా? లేదు, అనలేదు. నువ్వు మీ దేవుడెవరో నాకు తెలియదు పో అంటాడు. కర్రబడేస్తే పాము అయితే, హో ఇది చీప్ ట్రిక్ రా అంటాడు. మా వాళ్ళు కూడా వేస్తారంటాడు. కొంతవరకు చేస్తారు. దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? లేదు ఇది వేరేది, ఆత్మ దేవుడిదే ఇది అనేది వాళ్ళు చెప్తారు. సో ఈ 7 పండగల్ని కూడా యేసయ్య ఫుల్ఫిల్ చేసేసాడు. మొట్టమొదటి చేసింది ఆఖరి పండగ, ఈ టెంపరరీ డెలింగ్లో ఆయన పుట్టుకనే. ఇంకోటి డిక్లరేషన్ సాంగ్ ఏంటంటే, దూతలు వచ్చి పాటలు పాడారు కదా వీళ్ళతోటి. వీళ్ళు విన్నారు, ఎవరు? మన గొల్లవారు వింటారు పాటలు పాడి. అది బూరలతోటి చేసినటువంటి అనౌన్స్మెంట్ సాంగ్. ఆయన చనిపోయింది, ఎండ్ చేసింది డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్. ఏదైతే మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటారో సంవత్సరం చేసే అవసరం లేదని కూడా చింపేస్తాడు. తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకోటి ఫుల్ఫిల్ చేసింది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మని పంపించటం. ఆ ఫెస్టివల్ కూడా, అన్ని ఫెస్టివల్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆయన వెనక నుంచి నరుక్కుంటూ వచ్చినటువంటి సంగతులు అనమాట. సో ఈ స్టార్టెడ్ బ్యాక్ ఆల్ ద వన్, ఇట్ వెంట్ అప్ టు ద లాస్ట్ వన్, ద డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తారు. సో యాజ్ అ మెసియానిక్ బిలీవర్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు తెలుసా? ఓ మనం ఇది చేయకూడదు. నేనేమంటాను తెలుసా? మనం చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి ఇది అని అంటే, ఎవరికి తెలీదు. నిజంగా యేసుప్రభు 25 డిసెంబర్ పుట్టాడా అని అడిగితే ఏ రికార్డులో లేదు. కాబట్టి there is a day that is given to us to celebrate Jesus' birth. వీడు తప్పు, వాడు తప్పు, వీడు తప్పు కాబట్టి నేను చెయ్యను అంటే ఫైనలీ నువ్వు చేయట్లేదు. యేసుప్రభు పుట్టలేదు అంటున్నావు. ఎందుకు? ఆ డేట్ కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి, ఆ డేట్ వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి పుట్టలేదే అని అంటున్నావు. లే జీసస్ మై లార్డ్ అంటే ఎట్లయితే పుట్టనే పుట్టకపోతే నువ్వు ఎట్లా దేవుడు అవుతాడు? సో ఇంపార్టెంట్. నిజంగా యేసుప్రభు దేవుడు కాని వాళ్ళు ఆర్థడాక్స్ ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు ఇంకొక మెస్సయ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఏంటంటే, ఆ మెస్సయ వచ్చినప్పుడు ఒక రాజుగా వాళ్ళని నిలబడి పరిపాలిస్తూ వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి శత్రువుల నుండి వాళ్ళని విడుదల చేసి, వాళ్ళందరినీ కరెక్ట్ చేసేసి లేకపోతే పనిష్ చేసేసి వాళ్ళని కాపాడుతాడు. అది వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆయన వచ్చాడు, ఇవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేశాడు, వాళ్ళ టెస్టిమెంట్ అంతా. ఈరోజు మనం ఆయన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. మనకి ఏ జెరూసలేం? ఆకాశం నుండి వచ్చే జెరూసలేంకి పోవటానికి. అదే మన జకర్యా గ్రంథంలో 14వ అధ్యాయంలో రాసి ఉంటుంది. ఆయన వచ్చినప్పుడు అంటే సాతానుని ఒక 1000 సంవత్సరాలు బాటంలెస్ పిట్లో పెట్టేస్తాడు దేవుడు. ఆ టైంలో లోకం అంతా ఎలా ఉంటుందంటే, దేవుని రాజ్యం. చిన్నపిల్లలు కూడా పాము పుట్ట దగ్గర కూర్చొని ఆడుకుంటారంట. గొర్రె, సింహం 2 పక్కన పక్కన గడ్డి మెస్సే అని రాసి ఉంటుంది. దాని తర్వాత కొంచెం కాలానికి వాడు వదిలిపెట్టబడతాడు. ఆ 1000 సంవత్సరాలు అయినాక వదిలిపెట్టినప్పుడు వాడు మళ్ళీ అందరి చుట్టూ తిరిగి అందరిని గ్యాదర్ చేసుకొని యుద్ధం చేయడానికి వస్తాడు. ఎక్కడికి వస్తాడు? యెరూషలేంకి వస్తాడు. అసలు వాడికి తెలియదు ఏంటో తెలుసా? యెరూషలేంలో ఎవరు రాజ్యం చేస్తున్నారు? యేసయ్యనే రాజ్యం చేస్తున్నారు. అంటే దేవుని మీద యుద్ధానికి మొదలు పెడతాడు. అప్పుడు వాడితో యుద్ధం చేసి వాడిని విల్ పుట్ హిమ్ ఇన్ ద లేక్ ఆఫ్ ఫైర్, నరకానికి పంపించేస్తాడు. అది బైబిల్ ఇన్ ఏ నట్షెల్. సో లెట్స్ నాట్ లుక్ ఎట్ అదర్స్. మనకి తెలియని చేస్తున్నారా? మనకు అవసరం లేదు అది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటే మాటల్లోనే ఏదో మాట్లాడేస్తాం. మనం కూడా మనమే తప్పైపోతాం అనుకుంటా. తర్వాత అరే తప్పైపోయిందిలే అని మనం రీకలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అన్వైండ్ చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి దేవుడు మనకిచ్చింది నంబర్ 1 ఎంత ఫెయిత్ అంటే దాంట్లో ఉంటే చాలు, ఎక్కువ అక్కర్లేదు. ఆయన ఏమంటాడు? ఆయనతో ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే చాలు అంటాడు. అది మనకు కావాల్సింది. 5 do's and 5 don'ts. రిమెంబర్ దట్. నీ ఎట్లా అంటే, వాడు నన్ను ఏది చేయాలని నేను ఇష్టపడుతున్నానో దాన్ని నేను వాడికి చేయాలి. వాడు అంటే ఎవరైనా కానీ, నేను తప్ప ఇంకెవరైనా కూడా వాడే.
వాళ్ళ దగ్గర నుండి నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానో నేను కూడా అదే చేస్తాను. అదెట్స్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, దేవుడు అప్ టు పేరెంట్స్ కదా. ఆయనకి ఒకరోజు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఇప్పుడు ఆదాము పుట్టింది 6వ రోజు అండి. తెల్లారికే హాలిడే ఆయనకి, 7th డే అంటాడు అంతే. 7th డే ఇస్ సబత్. అది అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టాడు, కంప్లీట్ చేసినాం. ఇల్లు అయిపోయినాక ఏం చేస్తాం మనం? డెడికేషన్ చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ డే డెడికేషన్ అయింది. డెడికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ లెక్క పెడితే నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసరికి డెడికేషన్ అదే డే ఉంటుంది కదా. మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడు మండే పుట్టినాడు, వాడు మండే పుడితే ఏంటిది, ట్యూస్డే పుడితే ఏంటి, దేవుడు చెప్పింది ఇది చేయండి అన్నట్టు. ఏంటంటే ఆ రోజు నా దగ్గర రండి, మీరు గ్యాదర్ అవ్వండి, మీరు వర్షిప్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆయన ఇచ్చే రూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆయన చెప్పినట్టు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఛానల్ ఓపెన్ ఉంటుంది. అడిగితే ఇయ్యడా అంటే ఇస్తాడు. అమ్మా అని తలుపు తెప్పి కొట్టి అడిగితే ఇస్తారు. కొన్నిసార్లు పొరా తర్వాత కానీ అడిగితే ఇస్తారు కదా. సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఈస్, దేవుని పిల్లలుగా మనం అడిగితే ఆయన ఇస్తాడు. సో ఇది క్రిస్మస్ స్టోరీ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. సో కొన్ని క్రిస్మస్ పాటలు పాడుకుందాం మనము. సారాస్ సిస్టర్, సారా లెఫ్ట్ ఆల్రెడీ? ఓకే. సో గోన్ టు సింగ్ సమ్ సాంగ్స్. కొన్ని తెలుగు పాటలు పాడదాం, 2-3. లెట్స్ డూ దాట్. ఎక్కడున్నాయి బాబా? విల్ సింగ్ వన్ సాంగ్. తెలుగు పాట ఒకటి పాడదాము. Papa, we are going to sing one song only. Idi number 4, song number 4. లేకపోతే లాస్ట్ సాంగ్ నాన్న, క్రియేషనుడు జన్మించే 8th సాంగ్, 9th సాంగ్, 9th సాంగ్ బాబా. 9th 163090. 3090 DIL DGA.
పశుల శాలయందున సత్రమందున పశుల శాలయందున దైవపుత్రుడు మనుజుడాయనందున దైవపుత్రుడు మనుజుడాయనందున శ్రీయేసుడు జన్మించెనేలో శ్రీయేసుడు జన్మించెనేలో నేను పాయగా బెత్లెహేములో నేను పాయగా బెత్లెహేములో కొద్ది గుడ్డలతో చుట్టబడి కొద్ది గుడ్డలతో చుట్టబడి పశుల తొట్టిలో పాడుట పెట్టబడి పశుల తొట్టిలో పాడుట పెట్టబడి శ్రీయేసుడు జన్మించెనేలో శ్రీయేసుడు జన్మించెనేలో నేను పాయగా బెత్లెహేములో నేను పాయగా బెత్లెహేములో అక్షయుండగు యేసు వచ్చెను అక్షయుండగు యేసు వచ్చెను మనకు రక్షణను సిద్ధపరచెను మనకు రక్షణను సిద్ధపరచెను శ్రీయేసుడు జన్మించెనేలో శ్రీయేసుడు జన్మించెనేలో నేను పాయగా బెత్లెహేములో నేను పాయగా బెత్లెహేములో ఓకే ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్ని క్యారల్ పాడి కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బట్ దే ఆల్రెడీ సాంగ్ లాట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ మనకి ఈ స్టోరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు అర్థమైతే చాలు దేవుడు ఎందుకు వచ్చాడు మనల్ని దేని నుండి విడుదల చేశాడంటే మన పాపము అనేది ఏదైతే ఉందో పాపం అంటే ఏదో పెద్దది కాదండి తినద్దురా అంటే తిన్నాడంటే పాపం అంట అంటే చెప్పింది చేయకపోతే ఇట్స్ అన్ అఫెన్సివ్ సో దేవుడే వచ్చి ఆ శరీరాన్ని దాల్చి ఇక్కడ మనలాగా పుట్టి మనలాగా పెరిగి మనకు కావాల్సినటువంటి ఈవులను అనుగ్రహించి మళ్ళీ వచ్చి మనల్ని తీసుకెళ్తా అంటున్నాడు. దాని కొరకు మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ ఎంత గొప్పగా ఉన్నా కూడా మనకి తెలుసు కదా, మా మమ్మీది మా డాడీది చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే మనకు వస్తాయి. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళలాగా వాళ్ళ పిల్లలు ఉండరు, అంతే కదా. వాళ్ళ పిల్లలు ఉండలేరు. లెక్క పెట్టుకుంటే వాట్ యామ్ ఐ అని మనం ఆలోచిస్తే ఐఎమ్ నో బాడీ, బట్ మై సన్ విల్ బి ఎ బిగ్ ఫెలో, బట్ దెన్ హిస్ చిల్డ్రన్ మే నాట్ బి బిగ్. అది ఏంటంటే డ్యూటరానమీ 6th చాప్టర్లో రాసి ఉంటుంది. ఏంటంటే ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయంలో 3 జనరేషన్ల గురించి రాసి ఉంటుంది. తాతలు, తండ్రులు, పిల్లలంట. వీళ్ళు కలిసి నేనిచ్చినటువంటి రూల్స్ని మళ్ళా ఒకసారి నెమరేసుకొని, ఎప్పుడు పడుకునే ముందు, లేచిన తర్వాత, కూర్చున్నప్పుడు, దారిలో నడిచేటప్పుడు, కంటిన్యూగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు దే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ రాంగ్ అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు. ఆ కంటిన్యూటీ. ఒక సమయం వస్తుంది, పిల్లలు పెద్దగైనాక మన మాట వినరు. మనం కూడా పెద్దగాను, తల్లిదండ్రులు సరే 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 అనేసినాం కదా. సో అదే అవుతుంది. అప్పుడట ఈ నేర్పించింది ఏదైతే ఉందో అది టేక్ ఓవర్ చేస్తాయంటే దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని బయటికి ఎత్తి మాట్లాడుతున్నాడు. తెలుసు కదా, ఆత్మనే మాట్లాడతారు. మనకి పాతకాలంలో చూసేవాళ్ళు వాళ్ళ మనుషుల అంతరాత్మ మాట్లాడటం వాళ్ళకి కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు అవర్ చిల్డ్రన్. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు పెరుగుతున్నప్పుడే వాళ్ళని వాక్యంతో నేర్పించేసి వదిలేస్తే వాళ్ళు పెద్దగైనాక దేవుడు వాళ్ళని ఎట్లా చేసుకోవాలో చేసుకుంటాడు.
ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, గొప్ప దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఈ క్రిస్మస్ నెలలో నా తండ్రి మేమందరం కూడి ప్రభా నీ యొక్క వాక్యాన్ని మరి నెమరు వేసుకోవటానికి, అర్థం చేసుకోవటానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి సమయానికే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. నా తండ్రి, మీరు ఏర్పాటు చేసిన రీతిలో ఈరోజు మేము ఇక్కడ ఈ సుక్కా కింద, ఈ టాబర్నాకిల్ కింద మీరు పడుకున్నప్పుడు పుట్టి ఏదైతే ఉందో అలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మేము చూస్తూ ఒక లివింగ్ నేటివిటీ లాగా ఈరోజు మేము మాట్లాడుకొని ఉండగా నా తండ్రి, మాట్లాడుకున్న ప్రతి మాట మా హృదయాల్లో వచ్చిన తండ్రి, మా జీవితాలను ప్రభువా మరి నీ యొక్క వాక్యములో నడిపించడానికి మీ కృప చూపించమని, మీరే మహిమ పొంది ప్రభా మీరే గొప్ప కార్యాలు మాకు చేయమని, మాతో ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తూ మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందుకొనమని యేసయ్య నీ అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి నామం బట్టి అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి. Everyone say Amen. Let's receive the blessing. Yivarecha Adonai veshmarecha, Yair Adonai panav velecha vehunecha, Isa Adonai panav velecha veyasem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And everyone say Amen, Amen, Amen. Joel will come and blow the shofar and close the service. Can we all stand up? Let's receive the blessing.